सत्ता सच न्यूज़ देखने वाले देश विदेश विच वसदे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों साडी हमेशा कोशिश रहिंदी आ कि विधान सभा हलका जीरा दे हर मुद्दे नूं तुहाडे सामने लैके आईए, हर एक गतिविधि नूं राजनीतिक समाजिक धार्मिक हर एक गतिविधि तुहाडे सामने लैके आईए। उसे दे तहत ही अज असीं जिहड़ी विधान सभा हलका जीरा दे विच एक वड्डी सियासी हलचल होई आ। श्रोमणी अकाली दल दे विच जन्मेजा सिंह सेखों नूं इत्थे उतार दिता गया उम्मीदवार के तौर पर, जिहड़े लम्मा समा लगभग सारी जिंदगी ही जिन्हों ने अपनी श्रोमणी अकाली दल दे विच बताई सी, जथेदार हरी सिंह जीरा जी उन्होंने परिवार नूं एक साइडलाइन किया गया। सारी गलबात करने वास्ते अज साडे नाल अवतार सिंह जीरा जी साडे नाल ने, उन्होंने नाल गलबात करांगे, जानते हैं की इन्हां दा प्लैन आ ते की सारी जिहड़ी घटनाक्रम जिहड़ा वो वापरिया। हाँ जी जीरा साहब जी, सब तो पहला तो दसो कि जिहड़ा तुसीं पार्टी नूं एक पार्टी ने तुहानूं साइडलाइन करके जन्मेजा सिंह सेखों नूं लै आंदा जीरे हलके दे विच, तुसीं पार्टी नूं साइड ते करता, हुण अगला सब तो पहला तुहाडा अगला प्रोग्राम की आ? सब तो पहला तो देश विदेश दे विच बैठियां संगतां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तपदा सच वल्लों तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदा जिन्हां ने इत्थे आके इंटरव्यू करन दा मैनूं मौका दिता। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा भी साडा जिहड़ा परिवार है तकरीबन मेरी जिहड़ी पीढ़ी चौथी है, मेरा बेटा पंजवीं पीढ़ी है, भी 100 साल तो जदों दा अकाली दल बनिया। ओके, असीं उस वेले तो ही अकाली दल दे नाल भी अकाली दल नूं बूटा लाउण वाले साडे बजुर्ग सी वड्डे चन्नण सिंह जी साडे परदादा जी, फिर सरदार जसवंत सिंह मेरे दादा जी लम्मा समा सर्कल जहेदार उन्हां वेलिਆਂ च रहे। ओके, मतलब कि जदों पार्टी शुरू हुई आ उदों ते 1971 दे विच मेरे बाप सरा हरी सिंह जी जीरा संत फतेह सिंह जी दे नाल जेल विच गए। ओके, उत्थे मोर्चा लग्या सी। उस वेले मेरी उम्र 8 साल दी सी, मेरा 1963 का बर्थ है। ओके, ते फादर साहब भी मेरे कल्ले भाई सी, मेरे दादा जी भी कल्ले भाई सी। मेरे परदादा जी 120 किले के मालिक सी सरदार चन्नण सिंह, ते 18 साल शहर दे प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट रहे। ओके, जदों कि सिख एक ही उम्मीद जिहड़ा हुंदा सी नुमाइंदा, 3 मैंबर हिंदू कम्यूनिटी च हुंदे सी, 3 मैंबर मुस्लिम भाईचारे च हुंदे सी। देश की पार्टीशन हो गई, इत्थे वढ टुक होण तो ही बचाई। सारे मुसलमान वीरां नूं लैके बार्डर तक छड्ड के आए। उदों आम हथियार तो बरछे हुंदे सी, किरपानां नाल जाके भी कहण दा भाव किन्ने पंजाब दे विच सियासी हलचल आए, हर एक दा पूरे सारिਆਂ दे नाल तालमेल रख के जी सब तो वड्डी गल आ भी आपसी भाईचारक सांझ कायम रखी। ओके, 84 तक भी इत्थे किन्नियां लहरां चलियां, बड़े बड़े हिंदू परिवारां दा नुकसान होया, पर मेरे फादर साहब ने लोकां नाल, क्योंकि साडा जन्म ही जीरे शहर दा, मेरे फादर साहब दा भी जीरे शहर दा जन्म है, मेरे दादा जी भी इत्थों जन्म है, भी प्यार ही लोकां दे नाल इन्ना सी ते कोई नुकसान नहीं होण दित्ता। फिर उस तो बाद 82 दे विच जो दुबारा मोर्चा लगा, चलो फादर ने एमरजेंसी च कैदां भी कट्टियां, तकरीबन मेरे बजुर्गों की 4-4.5 साल सियासी कैद है। ओके, भी कोई मोर्चा ऐसा नहीं जिहदे विच मेरे फादर साहब ना गए होण। भी हर कि जे पहला जत्था पहला कोई संत लै जांदे, जे बाल साहब दा जांदा ते दूजा जां तीजा जत्था मेरे फादर साहब लैके जांदे सी। 1982 की गल है, फादर साहब दूजे जत्थे दे विच चले गए तो संत लौंगोवाला दे भी काका जी भी जीरा साहब तो चले गए। उदों मेरे फादर साहब जिला प्रधान सी, फिरोजपुर दे वर्किंग कमेटी के मैंबर सी। मैं 1982 तो बाद दो जथे मैं तोरे। मैं थोड़ी गल पिछे जावां भी संत फतेह सिंह की भी संगत की, वो साडे घरे उन्होंने आउणा, अंबैसडर कार हुंदी सी, कोई प्रधान का रुतबा हुंदा सी, उन्हां कोले 3.5 फुट्टी किरपान। उस तो बाद तुड़ साहब प्रधान बन गए। मेरे फादर साहब उदों भी वर्किंग कमेटी के मैंबर सी। वो होना कोई गंद नहीं पिया सी भी 150 मैंबर 21 या 31 मैंबर होंदे सी, उन्हां दी इज्जत हुंदी सी। उन्हां नाल मेरे फादर साहब रहे, फिर संत लौंगोवाला प्रधान रहे। कहण दा भाव है भी सारी जिंदगी असीं लाती
ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਰੋਏ ਬਿਨਾ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ 82 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 85 ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਜੀਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਜ 38-39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ। 600 ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੀਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਭਰੀ। 600 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 400 ਕਾਪੀ, ਜਹਦਾ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 300 ਕਾਪੀ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀਮਾਨ, ਉਹਨੇ 400 ਕਾਪੀ ਭਰੀ। 400 ਕਾਪੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਨੇ ਭਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਕਰ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ 9 ਸਰਕਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। 10ਵੇਂ ਸਾਡੇ SC ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ 11ਵਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਅਤੇ 12ਵਾਂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਰਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ 12 ਜਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਪਈਏ। ਜੇ ਬਾਹਰਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 1972 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ MLA ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਹਲਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੀਰੋ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜ੍ਹ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ 700 ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 1977 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ MLA ਬਣੇ। ਫਿਰ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕੱਢਤੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉੱਤੇ ਡਸਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਤੀ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਲੱਥਾ ਨਾ, ਖਵਾਜਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਥੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜੋ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਸੀ,
ਉਹ ਬੋਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੀਰੋ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਖੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਹੀਰੋ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ। ਹੀਰੋ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਆਰਾ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੰਤਾਪ ਸਾਰਾ ਹਟਾਇਆ। 84 ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ, ਜਿੰਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸੰਤਾਪ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ। ਫਿਰ 92 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ 1997 ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਸ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। 97 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ 84 ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਹੜਾਇਆ। 92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ, 97 ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਤਵਾਦ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖਤਮ। ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸੀਵਾ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਹਲਕਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਕਿੰਨਾ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗਰਦੌਰੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਇੰਨੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਬਾਪ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 15 ਸਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੌੜ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌੜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਧੜਾਲੇਦਾਰ ਆ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਫਿਗਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ 1000 ਵੋਟ 'ਤੇ ਹਰੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਆਈ ਸਮਝ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਵੀ 14,677 ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਤੋਂ ਹਰਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌੜ ਹਲਕਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ। ਉੱਥੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਰੋਪੇ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਜੀਰੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇਹ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੜਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ ਓਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੜਨਾ ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 11-12 ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ। ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਜਣੇ ਗਏ ਆ। ਓਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਓਕੇ ਲੌਕਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਪਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਓਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜੂੰਗਾ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਸਟੇਬਲ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ CM ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਵੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਉਲਟਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ DGP ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਇਹਦੇ ਭਜਾਏ ਵੇ ਉਸ DGP ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲਿਆ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੀਏ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੜੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਘਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵਰਕਰ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਪਏ। ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਕਰੂਸ਼ਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤਜਰਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰਾਏ ਆ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਓ। ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਬਾਕਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਪਦਾ ਸੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਰਹਾਣਾ।